Good morning, students. Now, life process in living organism, part 2. In these chapters, last period, you have studied asexual reproductions. Study now unicellular organism, just like amoeba, euglena, paramecium. These animals are the simple binary fissions, transverse binary fissions, and longitudinal binary fissions use the euglena. Study now. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग 2 मध्ये शेवटच्या तासाला अभ्यासलात की अलैंगिक प्रजनन आणि अलैंगिक प्रजननामध्ये आपण त्याच्यात एक पहिला मुद्दा अभ्यासत होतो, एकपेशीय सजीवामधील अलैंगिक प्रजनन. आणि त्याचे उदाहरण देताना मी तुम्हाला अमिबा, पॅरामेसियम, युग्लिना याची उदाहरणं दिलेली आहेत. आणि अमिबामध्ये साधं द्विविभाजन कसं होते याच्या संदर्भातली माहिती तुम्हाला आकृतीसह दिलेली आहे. तसंच आडवे द्विविभाजन हे पॅरामेशियम मध्ये कसं होतं त्याची पण आकृतीसह माहिती तुम्हाला मागच्या तासाला दिली. आणि जे उभे द्विविभाजन आहे हे युग्लिना या एकपेशीय प्राण्यामध्ये कसं होते या संदर्भातली सुद्धा माहिती दिली. त्यासोबतच मल्टिप्लाय फ्युजन. नाउ asexual reproduction by multiple fusions the performed by amoeba and other similar the process the amoebas stop of formation and pusopodia and thereby movements whenever there are locked foods any other types of the adverse conditions and these amoeba the multiple fusions are produced. विद्यार्थी मित्रांनो, बहुविभाजन हा एक त्याचा दुसरा भाग सांगितला होता की अमिबा आणि जे काही तत्सम एकपेशीय आदिजीव प्राणी आहेत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ते बहुविभाजन पद्धतीने सुद्धा अलैंगिक प्रजनन घडवून आणतात याची माहिती मी तुम्हाला दिलेली आहे. स्टुडंट्स, नाउ टुडे स्टडी द asexual reproduction and most importance the multiple fission study now already. Today's point is budding yeast. Now you will see yeast performing budding in a small birds coming out. For example, yeast in a single cell now perform a birds and nuclear spars are the growth. In this stage, next stage, the nuclear spars and other parts of body the separately growth. Now birds are performing in this stage, and now last stage the another birds are formed and new organisms are formed. In this, the asexual reproduction occurs by buddings in yeast and unicellular fungus. The most important bird are create new organism. These asexual reproduction and for example the yeast. Students, asexual reproduction in multicellular organism. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बहुपेशीय सजीवातील जे अलैंगिक प्रजनन आहे त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये सुरुवातीला घेणार आहोत आपण द फर्मेंटेशन्स. Just like for example, algae like the spirogyre. When a single
Spirogyra are growth in ponds, river, waters. Now, the body of parents, the organism break up to many fragments. The body of organism, many fragments, just like, for example, many parts of body, and these body are created new organism. Now is called as the fermentations in Spirogyra. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बहुपेशीय सजीवातील जे अलैंगिक प्रजनन अभ्यासतो त्या अलैंगिक प्रजननामध्ये साधारणतः हा अलैंगिक प्रजननाचा प्रकार बहुपेशीय सजीवामध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो आणि या प्रकारामध्ये जे जनक म्हणजे जन्म देणारा सजीव असतो त्या सजीवाच्या शरीराचे अनेक तुकडे होऊन प्रत्येक तुकडा नवीन जीव निर्माण करू शकतो. जसं स्पायरोगायराचं एक उदाहरण दिलं मी. स्पायरोगायरा कुठे आढळतो? कुठेही नदीच्या पाण्यामध्ये, एखाद्या तळ्याच्या पाण्यामध्ये स्पायरोगायरा. त्याचे जर तंतू बघितले तुम्ही, एक तंतू घेतला तर त्याचं शरीर कसं असेल तर खंडीभवन नसेल आणि याच्यातला एक तुकडा जर बाजूला पडला तर त्याच्यापासून नवीन स्पायरोगायरा तयार होऊ शकतो. आणि हा एक त्याचा एक भाग, नवीन सायकॉन म्हणजे प्रत्येक तुकड्यापासून एक नवीन सायकॉन तयार होतो. त्याला आपण डेव्हलप इंटू न्यू सायकॉन असंही म्हणतो. सेकंड, asexual reproduction in multicellular organism is regeneration. So what is mean by regenerations? Students, you may know that the wall lizards break up the discards some part of its tail. You look the wall lizards and the tail is discards. Now few days the discards parts regenerates and wall lizards are the growth of tail. Now regenerate part of the limited generates. विद्यार्थी मित्रांनो, या पुनर्जनन याच्यामध्ये एक उदाहरण दिलं तुम्हाला. आपली पाल आहे भिंतीवर सरपटणारी. या पालीचं जे शेपूट आहे, कधी कधी धोक्याच्या वेळी ही पाल आपलं शेपूट स्वतःहून तोडून टाकते. कारण तोडल्यानंतर कालांतराने ते शेपूट, त्या शरीराचा भाग हे पुनर्जनित होतो, नवीन भाग येतो. त्याला काय येतो तर हा मर्यादित पुनर्जनाचा प्रकार आहे. म्हणजे शेपूट येते पण पालीचा पाय तुटला, पालीचा पाय येत नाही. कारण का इथंच रिजनरेट करणारे सेल असतात, पेशी असतात. परंतु प्लॅनेरिया नावाचं एक उदाहरण देता येते आपल्याला. प्लॅनेरिया, द ॲनिमल इज प्लॅनेरिया इज द सर्टन सिच्युएशन्स द ॲनिमल प्लॅनेरिया ब्रेक्स अप टू इट्स बॉडी इंटू टू पार्ट्स अँड देअर फर्दर्स these parts already form a new planaria, just like here. Observe the figure, planaria, and these body parts. These body parts are cut into three types, and separate the planaria are formed. Any body parts. These called as the regenerations of the parts. Now, students. First, budding in hydra. In case of hydra, under the favorable condition, the specific part of body on the outgrowths, just like any growths of the hydra, just like hydra, and this body cavity, hydra, this growth here and new form of hydra, these are cuts in these parts and separate growth is called as the budding in hydra. विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्ण वाढ झालेल्या
हायड्राला जर पोषक वातावरण मिळालं तर त्याच्या शरीर भित्तिकेवर विशिष्ट पुनर्जनन होते आणि त्याची वाढ होऊन ज्याला आपण बर्ड्स म्हणतो, जे डर्मल्स अँड लेयर्स अँड डायजेस्टिव्ह cavities or the budding hydra are the crates and new birds are formed and these growth budding in hydra are separated from parents hydra and start to lead independent life. When growth becomes adults leading independent lives. म्हणजेच काय तर ज्याला आपण मुकुलायन म्हणतो मराठीमध्ये. मुकुलायन कोणामध्ये होते तर हायड्रा या प्राण्यामध्ये साधारणतः त्याची पूर्ण वाढ झाली आणि त्याला विशिष्ट वातावरण मिळालं तर तिथे एक मुकुल येते, ते मुकुल फुटते आणि या मुकुलाची वाढ होते आणि त्यानंतर यथावकाश वाढ झाल्यानंतर त्याचं छोट्या हायड्रामध्ये रूपांतर होते आणि हा जो छोटा हायड्रा आहे त्याच्या शरीराचे स्तर आणि ते पचनगुहा हे जनक हायड्राच्या अनुक्रमे शरीर स्तर व पचन गुहेशी संलग्न असतात आणि त्याची वाढ झाल्यानंतर तो छोटा हायड्रा स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी काय करतो तर एक त्याच्यापासून आपल्या जनक म्हणजेच जन्म देणाऱ्यापासून वेगळा होतो आणि त्याची वाढ होते. स्टुडंट्स, इथंच आपण थांबू. राहिलेला जो भाग आहे पुढच्या तासाला घेऊ. थँक्यू.